اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج اپنی کتاب امثال الحدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور پہلی حدیث جس طرح کہ ہم نے کتاب میں درج کیا ہے، اس کے پہلے باب میں اسلام اور ایمان کے بارے میں ہے، اور آج کی حدیث پہلی وہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مثال دی ہے ایک سیدھے راستے کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں اس کا متن پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کروں گا، اور ترجمے کے بعد مختصر سی تشریح جو وضاحت کی جہاں پر ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اور ایک میں درخواست آپ سے کروں گا کہ جب میں ترجمہ اس کا بیان کروں گا اور تشریح بیان کروں گا تو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور جو کچھ میں بیان کروں گا اس کو آپ نے ذہن میں اس کا نقشہ بنانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے اس حدیث پاک کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے اندر جو عبرتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو پہلے ہم اس حدیث کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ عن النواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس صراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم رواہ احمد والترمذی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور جلیل القدر صحابی نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو امام احمد نے اپنی مسند ابن حنبل میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور ان کے علاوہ کتب حدیث کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث پاک تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرت نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی،
اور सिरात मुस्तकीम, जिस तरह हम जानते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद है सीधा रास्ता। तो अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की मिसाल बयान फरमाई, और सीधे रास्ते से मुराद यहाँ पर क्या है? इस्लाम है। तो क्या फरमाया कि वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसकी दोनों तरफ, सीधी तरफ और बाईं तरफ जी, दो दीवारें हैं, और उन दोनों दीवारों के पास खुली हुई दरवाजे हैं। उनको दरवाजों को खुला छोड़ दिया गया है, और उन दरवाजों पर पर्दे लटकी हुई हैं। ये तो एक बात हो गई। रास्ते के दरवाजे पर, यानी जहां से रास्ता शुरू होता है, उसके किनारे पर, वहां पर उसकी इब्तिदा में, उसके शुरू में एक पुकारने वाला, एक मुनादी पुकार पुकार कर कह रहा है, आवाजें लगा कर कह रहा है। क्या कह रहा है? ऐ लोगों, तुम सब के सब सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते के अंदर दाखिल हो जाओ, और इधर उधर मत झुको, इधर उधर अपने आप को मत भटकाओ। और एक दूसरा मुनादी है जो रास्ते के ऊपर है। ये जो रास्ते से, जिस मुनादी का हमने जिक्र किया है, ये रास्ते की इब्तिदा में है, लेकिन एक और मुनादी है पुकारने वाला। वो क्या कह रहा है कि जब कोई इंसान उनमें से किसी दरवाजे को खोलना चाहता है, तो वो मुनादी कहता है तुझ पर अफसोस है, तुझ पर अफसोस है, तू इस दरवाजे को मत खोल। तूने अगर इसे खोल दिया तो तू इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह बयान फरमाई इस ज़रबुल मिसल की, इस मिसाल की। क्या आपने तशरीह फरमाई कि इस मिसाल में सिरात से मुराद इस्लाम है, और यहाँ जो दीवारें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद हैं, और खुले हुई दरवाजे अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें हैं। और दरवाजे के सिरे के ऊपर जो पुकारने वाला है, रास्ते के सिरे के ऊपर जो पुकारने वाला है, वो अल्लाह की किताब है, कुरान है। और रास्ते के ऊपर से जो पुकारने वाला है, वो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला का वाइस है। तो ये तो इसका तर्जुमा हो गया। अब हम थोड़ी सी इसकी तशरीह करेंगे ताकि हदीस पाक समझ आए। ये हदीस पाक बहुत ही खूबसूरत है। ये हदीस पाक, इसका समझना आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफसहुल अरब वल अजम हैं, उन्होंने इसके अंदर सीधे सादे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं और समझाने की कोशिश की है। बहुत सी इसके अंदर जो है उलूम मारिफ हैं, हिकमतें हैं, ईमान अफरोज बातें हैं, और अकायद के मुताल्लिक हैं, इंसान के आमाल के मुताल्लिक हैं, इंसान की दुनिया और आखिरत के मुताल्लिक हैं। उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने की कोशिश की है। क्या फरमाया कि एक रास्ता है जो सीधा जा रहा है, वो रास्ता न तो उसके अंदर ऊंचाई है, न नीचाई है, न उसके अंदर कोई मोड़ है, सीधा रास्ता जा रहा है। जहां से शुरू होता है, जहां पर खत्म होता है, वो बिल्कुल सीधे का सीधा रास्ता है। लेकिन उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ दो दीवारें हैं। तो आप अपने जहन में ये नक्शा रखें वैसे कि सीधा रास्ता चल रहा है, उसके दाईं तरफ एक दीवार पूरी जा रही है एंड तक, और बाईं तरफ से भी एक पूरी दीवार जो है आखिर तक जा रही है। अब इसके अलावा क्या है कि इसके साथ साथ दरवाजे हैं, और वो दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, दरवाजे बंद नहीं है, उन दरवाजों को खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन उन दरवाजों के ऊपर पर्दे लटकी हुई हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसकी तशरीह फरमाई, इस मिसाल को बयान फरमाने के बाद, कि फरमाया वो जो सीधा रास्ता है वो इस्लाम का रास्ता है, और दीवारें जो हैं सीधी तरफ और बाईं तरफ जो दीवारें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद है। और अल्लाह की हुदूद
को हम इस तरह समझें कि अगर एक मुल्क की जो हद होती है तो उस मुल्क की हुदूद को अगर कोई आदमी क्रॉस करेगा और बाहर से निकलेगा तो ये उस कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो इसके अंदर क्या समझाया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को क्रॉस न किया जाए और उनकी मुखालफत न की जाए। एक बात तो ये हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद है। और उसके साथ साथ क्या फरमाया कि दरवाजे हैं और दरवाजे के ऊपर जो है ना पर्दे लटकी हुई है, और उन पर्दों के पीछे कोई ऐसी चीजें हैं कि जहां इंसान का देखना, जहां इंसान का जाना मना है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि फरमाया कि अगर इंसान उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएंगी। अब इसके अंदर जो हिकमत बयान की गई हैं, मैं उनके बारे में मुख्तसरन अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया कि इस्लाम की मिसाल सीधे रास्ते की है। यानी अगर मुसलमान इस्लाम के सीधे रास्ते पर चलेगा तो इंशाअल्लाह उसकी जो जिंदगी का सफर है वो आखिर तक पुरअमन होगा। और इससे बढ़कर क्या हो बात होगी कि अगर इस्लाम के सीधे रास्ते पर मुसलमान चलेगा तो मुसलमान अपनी जो मंजिल मकसूद है कि आखिरत में उसको जन्नत मिल जाएगी, वो उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया जो है आजमाइश की और इम्तिहान की भी बनाई है। और वो आजमाइश और इम्तिहान ये है कि जिस तरह हम रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दाईं तरफ बाईं तरफ जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। अब अक्लमंद इंसान वो होगा कि जिसने अपना एक सफर तय करना है, जिसकी एक मंजिल मकसूद मुतय्यन है, वो इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देगा। क्योंकि इन चीजों की तरफ तवज्जो देने से क्या होगा कि अपना जो मकसूद है, जो अपनी मंजिल मकसूद है, उसको पाने में इंसान को दुश्वारी हो जाएगी और इंसान रास्ते के अंदर जो है वो भटक जाएगा। तो इसलिए मुसलमान को क्या नसीहत की जा रही है कि वो अपनी निगाहें और अपना सफर जो है वो सिरात मुस्तकीम के ऊपर रखे, इधर उधर न देखे। क्योंकि इधर उधर देखने से, उनकी तरफ जाने से इंसान की तवज्जो जो है वो हट जाएगी और इंसान जो है वो गुमराह हो जाएगा। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिसाल के अंदर एक मुसलमान को एक जिम्मेदार मखलूक के तौर पर पेश किया है कि क़यामत वाले दिन इंसान ये उज़्र नहीं पेश करेगा कि मुझे मालूमात नहीं थी। दूसरी अहम बात जो इसमें बताई गई है कि रास्ते के शुरू में उसके सिरे पर एक मुनादी पुकारने वाला कह रहा है कि ऐ इंसानों, सिरात मुस्तकीम के अंदर दाखिल हो जाओ और तुम इधर उधर मत भटको। इससे क्या मुराद है कि कुरान पाक, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर फरमाई कि कुरान पाक मुसलमान के लिए दस्तूर हयात है। और कुरान ने जो बात कही है कि ऐसे काम करो तो वो मुसलमान को करने चाहिए। कुरान ने कहा कि ये काम नहीं करो तो मुसलमान को उसे रुकना चाहिए। तो ये दस्तूर हयात है और क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो मुसलमान के लिए इसके अंदर कोई उज़्र नहीं है कि मैं कुरान को नहीं समझ सकता और कुरान के ऊपर मैं अमल नहीं कर सकता। ये हर इंसान के लिए कुरान पर अमल करना आसान है, इसलिए ये बात ज़रूरी है। और दूसरी बात इसके अंदर हमारे लिए जो अहम नुक्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ किताब भेजकर लोगों के हवाले नहीं की कि तुम इसको समझने की कोशिश करो, बल्कि अल्लाह ताला ने एक और मेहरबानी फरमाई कि अपना एक मेहरबान रसूल हमारे लिए भेजा और उसने अपनी शफकत से, अपनी फसाहत से, अपनी बलागत से इस कुरान को अमली तौर पर हमें समझाने की कोशिश की है। तो कुरान को अगर समझना है, कुरान के ऊपर अमल करना है, तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपकी सुन्नत है, आपकी हदीसें हैं, आपका खूबसूरत जो है वो अमल है, वो कुरान को समझने में मदद देगा।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اور آپ کی حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ تو یہ دونوں باتیں مسلمان کے لیے کارآمد ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اس کے اندر امتحان ہے، اس کے اندر آزمائش ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آپ نے سیدھا اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں کہ جن کو کراس نہیں کرنا ہے، ان کے اندر نہیں جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان کے اندر آزمائش کیا گئی ہے کہ ان دروازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردے لٹکی ہوئی ہے۔ پردہ جب کسی چیز کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے بعد جو چیز ہے اس کا دکھانا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کہا کہ آپ ایک تو حدود کو کراس نہ کریں، دوسرا دروازے کھلے رکھے گئے جان بوجھ کر کہ کون اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے مسلمان کے دل میں ایک وائز رکھا ہے۔ وائز کون ہوتا ہے؟ وائز وہ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام آپ کریں اور اس کام کو آپ نہ کریں۔ اس کو قرآن پاک کے اندر نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی برا کام کرنے کی آپ کی نیت ہوتی ہے، برا کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اندر جو وائز ہے، جو منادی ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام مت کریں، یہ کام اگر آپ کریں گے تو اس کے یہ نقصان ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب اور تعلیم بھی دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ برائی سے اور خطرات سے بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ہمارے بدن کے اندر نفس لوامہ رکھا ہے، اور ایک ہے نفس امارہ۔ اب نفس امارہ ہمیں ہر وقت برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ اس کے اندر فرشتوں والی صفت ہے کہ جو ہر وقت آپ کو اچھے کام کے اوپر جو ہے نا وہ ابھارتے رہیں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو ان کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے، اور جس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، اور اسلام کو بطور سیدھے راستے کے پیش کیا ہے۔ اب مسلمان کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو آج ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امثال الحدیث کے اندر یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر آج ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک دوسری امثال الحدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔